ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहुरसिका भूयभावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्रीपरमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थान दशम स्कंध अध्याय नवम प्रभु कृष्णंकर बाल्यलीला चमत्कार बाल्यलीला आनंददायक चलछि। बर्तमान दही मंथन करुले माँ प्रभु आसिक क्षीर पान करने कहले तेणु क्षीर खुआला बेले चुली बसला क्षीर उतरी गला तेणु प्रभु माँ यशोदा थोईदी तले पलैले तेणु से क्रोधरे शिलुपुआ धरिक दही हांडी की पिटिदेले दही भासुची सियाड़े घरे पशि लहुणी खाऊँ मांकड़ मानक सब बांटिक दौरान मांकड़ मानक दबार भी तात्पर्य अच्छी इटाक पूर्वजन्मर संस्कार प्रभुंर संस्कार संस्कार सेटा कहन कि पाठगला कौन त्रेता जुगे मांकड़ मान साहाय्य केवल आग मांकड़ तो सैन्य सामंत थे नहीं लंकार रावण को मारिक दुर्दांत राक्षस दुनिया सब मारिक पदा कर उद्धार करते तेणु मांकड़ सहित निश्चय संपर्क रुशी सी दिखती आजे खाए मांकड़ को देवे सदा कहुई तापर कौन है देखा उल्लू खड़ाघ्रे रूपरी व्यवस्थित मर्काय काम आए तो ददतं शुचिं स्थिरम हयंगवम चौर्य विशंकिते क्षण निरीक्ष पश्चात सुत माँ आसिक पछपटे ठिया हो पड़े मांकड़ को खाया दौले तामात्त जष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरं तामात्त जष्टिं प्रसमीक्ष सत्वर तत्व बरुह्यागा पशसार भीतवत गोप्योनुधावन न जमाप योगिना क्षमं प्रचेष्टुं तपसेरित मन ये माँ जाकरी उल्लू खड़ पर ठिया निजे लहुणी बाहर कर खाऊँ या मांकड़ मानक बांटुं माँ चुप चुप जाकि पछपटे ठिया हो पड़ा यशोदा कौन कर तंग आत्त जष्टिंग गोटे जष्टि मैंने ठेंगाटे धरी छाट छाट पिटा ठेंगाटा ठेंगा सदर टी मोटा हो बड़ हम छाट कहले सरुआ टिकी टिकी छाट धरी ठेंगा धरिक बाड़े हम कि तेणु छाट प्रसमीक्ष सत्वरम कृष्ण देखीदे माँ विरक्त होकर छाट धरले पिटी पकेबे ततः अवरूह्य अपससार भीतवत सत्य जी भारी भय भयालु भय अभिनय कौन भय कौन 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 तेणु अभिनय सी कले जे माँ बेत धरिक आसिले पिटे तेणु भय अभिनय करी अवरूह्य उलूखल तक नहीं पड़ी अपससार दौड़े गोप्यनुधावत न जंग आप योगिनांग योगी मान जोग साधना करी जो भगवान को धरी पारना ये गोपी पछरे गोडे धरदो ताकू कहीं धरी पारि से धरा दवा एत सहज नुह सी चाहिए धरा दे मु धरा मत धर दो बोले होगा ना कहीं धरवार प्रश्न नहीं योगी मैंने जोग साधना करके तो पारना ये पछरे गोडे कुआड़े धरवे गोडेले सी दौड़ ये पछरे दौड़े क्षमं प्रचेष्टुं तपसेरित मन
ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ଏ ଧାଇଁଲେ ସିଏ ବି ଧାଇଁଲେ ଆଉ। କ୍ଷମମ୍ ପ୍ରବିଷ୍ଟୁଂ ତପସେରିତଂ ମନ, ମନ ତପ କରିକିରି ସଂଯତ ହେଇକିରି ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ବସି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବା କଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଜଣେ ଧରିଲ। ତେଣୁ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୱଞ୍ଚମାନା ଜନନୀ ବୃହତ୍ ଚଳତ୍ ଶ୍ରୋଣୀଭରା କ୍ରାନ୍ତ ଗତି ସୁମଧ୍ୟମା ଜବେନ ବିଶ୍ରଂସିତ କେଶବନ୍ଧନ ଚିତ୍ତପ୍ରସୂନାଙ୍ଗା ନୁଗତି ପରାମୃଶତ୍। କହିଲେ ଅନ୍ୱଞ୍ଚମାନା ଜନନୀ ବୃହତ୍ ଚଳନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଂସଳ ନିତମ୍ବ ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୋଣୀଭରା କ୍ରାନ୍ତ ଗତି ସୁମଧ୍ୟମା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥୁଳ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଦହି କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ପ୍ରଚୁର ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଦ୍ୟ। କେବଳ କ୍ଷୀର ମିଳିଗଲା, ଦହି କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାଲିଲା ଆସିକି ଆଉ ଦୌଡ଼ିବେ କୁଆଡ଼େ? କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ଦୌଡ଼ିବେ ଇଏ। ଇଆଡ଼େ ଶ୍ରୋଣୀର ଭାର, ଶ୍ରୋଣୀ ମାନେ ପିଚା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାର ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୃହତ୍ ଚଳତ, ଯଦିଓ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜବେନ ବିଶ୍ରଂସିତ କେଶ, ତଥାପି ଯେତିକିଟା ପାରିଲେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିକିରି କ'ଣ ହେଲା? ବିଶ୍ରଂସିତ କେଶ ବନ୍ଧନ, କେଶ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଖୋସାଟେ, ତା ଦେହରେ ଫୁଲମାଳ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଚ୍ୟୁତପ୍ରସୂନାନୁଗତି, ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା ହାତରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ହାତରୁ କେଶବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା, ଫୁଲମାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି, ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ। କାରଣ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଦହି ଭାଣ୍ଡ ଶେଷ, ତଳେ ଦହି ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ଲହୁଣୀ ତକ ଖାଇକିରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମା, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ପାହାରେ ପକାଇବେ। ଏ ଛାଟ ଧରିକି ଧାଇଁଛନ୍ତି, ସେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଇଏ କେତେ ଦୌଡ଼ିବେ। କୃତାଗସଂତମ ପ୍ରରୁଦନ୍ତ ମକ୍ଷିଣୀ କସନ୍ତ ମଞ୍ଜନ ମଶିଣୀ ସୁପାଣିନା ଉଦ୍ବିକ୍ଷମାଣମ୍ ଭୟବିହ୍ୱଳେ କ୍ଷଣମ୍ ହସ୍ତେ ଗୃହୀତ୍ୱା ବିଷୟମ୍ ତ୍ୟବାଗୁରତ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ। ଆଉ ଭୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟଭୀତ ହେଇ କୃତାଘସମ୍, କାରଣ ଅପରାଧ ଆଗ ମାନେ ଅପରାଧ, ଅପରାଧୀ ନା ସିଏ, ଦୋଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅପରାଧ ହେଇ କରିଥିବା ହେତୁରୁ ତମ୍ ପ୍ରରୁଦନ୍ତମ୍, ପିଟି କାଳେ ପିଟି ପକାଇବେ, ତେଣୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଖିକି ମଳି ମଳିକିରି ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହୁଛି। କସନ୍ତ ମଞ୍ଜନ ବସିଣୀ, ଆଖିରେ କଜଳ ଲାଗିଥିଲା, ଆଖିକି ଏମିତି ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ହାତରେ ସେ କଳା ଫଳା ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ଲାଗିଗଲାଣି, ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହୁଛି। ସୋପାଣି ନା, ନିଜର ହାତରେ ଆଖିକି ମଳୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ନା। ଉଦୁବିକ୍ଷମାଣମ୍ ଭୟବିହ୍ୱଳେ କ୍ଷଣମ୍, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଉଠି। ମା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମାଆକୁ ଦେଖିକିରି ଭୟରେ ଆହୁରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହସ୍ତେ ଗୃହୀତ୍ୱା ବିଷୟମ୍ ତ୍ୟବାଗୁରତ, ଆଖିରେ
व्याकुलता फुटी उठुଥାଏ। विषयन्ति अबागुरत माँ यार छात्र धरिकी धमकाउछन्ति रहत दौची आदि तेणु आहुरी भय विह्वल हो जाउछन्ति पछुकु पछुकु चाहिकी माँ कुआडे गले कोठी पाइछन्ति दौड़ुछन्ति त्यक्त्वा जष्टिं सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला ये सकिलतम बद्धुं दामनागा तद बेर्जको विदागा कहले नाई छाटा फाटा धरिकी धाइले माँ से देखिले जे मु छाट धरिकी धाइले आ सी भय बाड़िया बोली भयर बेसी दौड़ुची नाई से छाटा को फिंगी देला तो त्यक्त्वा जष्टिं छाट को फिंगी देले फिंगी देकरी भीतं सुतम विज्ञाय सुतम भीतं विज्ञाय जष्टिं त्यक्त्वा निजर पुओ को भयभीत होइथिवार जानी पारी जष्टि माने से जो 5 जन धरते छाट धरते ताको फिंगी देले कारण माँ होउचंती अर्भकवत्सला पिला को सब माँ बेसी स्नेह करे तेणु यशोदा माँ कृष्ण ये माँ यशोदा को सी कृष्ण स्नेह भाव अधिक तेणु पुत्र भय विह्वल हो जाइए कथा जापरिक ठेंगा को जष्टि 5 जन फिंगी देले फिंगी देकरी ये सकिलतम बद्धुं को बांधी पके आज बांधीदेवी दामना तत् बीर्ज को विदा तत् बीर्ज को विदा दौड़ी बांधी बोली पुणी चिंता कले गला ना बाड़ेबानी बाड़े ये बर्तमान भय विह्वल हो दौड़ी बांधा ए प्रकार चिंता करी 5 जन फिंगी देकरी नाइले न चांतर्न बहि जस्य न पूर्वं नापि चापरम पूर्वापरम बहि चांत जगतो जोग जगत जहाँ जगत जहाँ जहाँ बाहर नहीं कि भीतर नहीं जहाँ आदि नहीं कि अंत नहीं न चांत न बहि आदि नहीं कि अंत नहीं बाहर नहीं कि भीतर सर्वत्र अच्छा आदि कौन अंत आदि आदि नहीं कि अंत नहीं नित्य सदाबले अच्छा निर्दिष्ट स्थिति तेणु आदि कौन अंत कौन बाहर नहीं कि भीतर नहीं न पूर्वं नापि चापरम पूर्व नहीं कि पर नहीं किसी तो नहीं है कारण जगत सृष्टि पूर्व थे सृष्टि पर भी सी रोच जगत भितर अच्छा बाहर अच्छा निजे जगत रूप भी अच्छा जगत जह जे जगतर बाहर भितर सबुठी अच्छा जी ही जगत जगत जह जी ही जगत जगतटा सी निजे विश्वरूप सी समग्र जगतटा जी ये धरी धाई तंग मत्वा आत्मजं अव्यक्तं मर्त्यलिंगम मधुक्षजम गोपिका उल्लुखड़े दामना बबंध प्राकृत सदागा ताकू ये माँ यशोदा जी जगतटा ही जी ही जगत जगतर भितर बाहर सर्वत्र अच्छा जार आदि नहीं कि अंत नहीं बाहर भीतर किसी नहीं सब तो सी अच्छा ये प्रकार भगवान कृष्ण को माँ ऐश्वर्य विषय अनभिज्ञा तेणु सी कौन कर निजर पुत्र जहाँ को पुत्र पाई सी हेले अव्यक्तम कौन सी रूपरेख नहीं नाम रूप नहीं अव्यक्त अवस्था से बुलती तथापि अव्यक्त होते अज होते जन्म नथिले से बर्तमान मर्त्यलिंगम गोटे मर शरीर धरी मनुष्य
এই প্রকার যে ভগবান গোপিকা ଉଲ୍ଲୁଖଳେ ଦାମନା ଗୋପୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଶୋଦା ଯାହାକୁ ଉଲ୍ଲୁଖରେ ଆଜି ବାନ୍ଧିବି ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସତେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା କଥା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତଦ୍ଦାମା ବଧ୍ୟମାନସ୍ୟ ସୌର୍ଭକସ୍ୟ କୃତାଗସଃ ଜଙ୍ଗୁଳୁ ନମଭୂତେନ ସନ୍ଦଧେ ଅଲ୍ୟଚ୍ଛ ଗୋପିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ? ତତ୍ ଦାମ ବଧ୍ୟମାନସ୍ୟ ମା ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, ଖୋସା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଧାରଣା ହେଇଗଲେଣି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ୟାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ସେ ଧରା ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଧରା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଉଲ୍ଲୁଖଳ ଆଣି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିଲା ଆସିକି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ, ଆହୁରି ଦୌଡ଼ି ଆଣ, ଆସିଲା ପୁଣି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ, ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଆଣିକି ବାନ୍ଧିଲେ ସବୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ। କହିଲେ କି କଥା ଇଏ, ଯଦା ଆସି ତଦପି ନ୍ୟୁନମ ତେନାନ୍ୟଦପି ସନ୍ଦଧେ ତଦପି ଦ୍ୟଙ୍ଗୁଳଂ ନ୍ୟୁନମ ଯତ୍ ଯଦାଗା ଦପ୍ତବନ୍ଧନଂ। ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଆଣିକିରି ବାନ୍ଧିଲେ ଖଣ୍ଡୁ ଖଣ୍ଡ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିକିରି, ପୁଣି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ। ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ଜଣେ, ଇଏ କ'ଣ କି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା, ଆଜି ତ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେଣି ସେଟା ବାନ୍ଧୁଛି, ପୁଣି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା। ଏବଂ ସ୍ୱଗୃହଦାମାନି ଯଶୋଦା ସଦଧତ୍ୟପି ଗୋପୀନାଂ ସୁସ୍ମୟନ୍ତୀନାଂ ସ୍ମୟନ୍ତୀ ବିସ୍ମିତା ଅଭବତ୍। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସୁସ୍ମୟନ୍ତୀନାଂ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ କିରେ, ଆରେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେ କ'ଣ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସ୍ମୟନ୍ତୀ ବିସ୍ମିତା ଅଭବତ୍, ସବୁ ମୁରୁକି ହସିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇକିରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ କ'ଣ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ଆଣି ସବୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଅଣ୍ଟ। ସ୍ୱମାତୁଃ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗାତ୍ରାୟାଃ ବିସ୍ରସ୍ତ କବରସ୍ରଜଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରିଶ୍ରମଂ କୃଷ୍ଣଃ କୃପୟା ଆସିତେ ସ୍ୱବନ୍ଧନେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମା ଯଶୋଦା ଶୂନ୍ୟଗାତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ସିଆଡ଼େ ବାନ୍ଧିବାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଶରୀର, ଶ୍ରାନ୍ତକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଖୋସା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଫୁଲମାଳ କୁଆଡ଼େ ଛିନିକିରି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖିକରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୟା କଲେ। ସ୍ୱବନ୍ଧନମ୍ ଆସିତ୍, ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ବୋଲି ଭାବିଲା ପରେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ। ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଶିତା ହ୍ୟଙ୍ଗ ହରିଣା ଭୃତ୍ୟବଶ୍ୟତା ସ୍ୱବସେନାପି କୃଷ୍ଣେନ ଯସ୍ୟେଦଂ ଶେଶ୍ୱରଂ ବଶେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ, କାହା ଅଧୀନରେ ସେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମେତ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନ। ତଥାପି ସେ ସଂସାରକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ
ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧୀନ। ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଶିତା ହ୍ୟଙ୍ଗ ହରିନାଙ୍ଗା ଭୃତ୍ୟବଶ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯଦିଓ ଜଗତଟାକ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବଶଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମୋର ଅଧୀନ, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତଥାପି ମୁଁ ଭୃତ୍ୟମାନ, ମୋର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେବକ ବା ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ମୁଁ କାହା ଅଧୀନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ଯିଏ ମୋର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ତା ଅଧୀନରେ ମୁଁ ରହିଯାଏ। ସ୍ୱ ବଶେନାପି କୃଷ୍ଣେନ ଯସ୍ୟେଦଂ ଶେଶ୍ୱରಂ ବଶେ। ସ୍ୱ ବଶେନାପି କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନିଜେ ଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ, କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ନେମମ୍ ବିରିଞ୍ଚୋ ନ ଭବଃ ନ ଶ୍ରୀଃ ଅପି ଅଙ୍ଗ ସଂଶ୍ରୟା ପ୍ରସାଦಂ ଲେଭିରେ ଗୋପୀ ଯତ୍ତତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁକ୍ତିଦାତ୍ ନ ଇମମ୍ ବିରିଞ୍ଚଃ ନ ଭବଃ। ବିରିଞ୍ଚ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ଭବ ମାନେ ଶିବଶଙ୍କର, ନ ଶ୍ରୀଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରର ସେବିକା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଙ୍ଗ ସଂଶ୍ରୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦଂ ଲେଭିରେ ଗୋପୀ, ଏମାନେ ଭଗବତ କୃପା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଶିବଶଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ସଦାବେଳେ ପାଦ ସମ୍ବାହନ ମାନେ ପାଦ ଚିପୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରହିବେ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଯାହାର ସ୍ଥାନ, ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋପୀ ବୋଲେ ଗୌରୁଣୀ ଯଶୋଦା ଯତତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁକ୍ତିବାଦ, ସେ ବିମୁକ୍ତ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ପାଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ହଉ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ବାନ୍ଧିଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ। ଆଗ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେନି, ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେ ଦିଆଙ୍ଗୁଳୁ ନିଅଣ୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଇ କହିଲେ ଏଟା ମୋର ଭକ୍ତ ସେବିକା, ତେଣୁ ୟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା। ନାୟଂ ସୁଖାପୁ ଭଗବାନ ଦେହିନାଂ ଗୋପିକା ସୁତଃ ଜ୍ଞାନିନାଂ ଚାତ୍ମଭୂତାନାଂ ଯଥା ଭକ୍ତି ମତାମି ହଗ। এই ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ସୁଲଭ। ନାୟଂ ସୁଖାପୁ ଭଗବାନ ଦେହିନାଂ ଗୋପିକା ସୁତଃ। ଗୋପୀଙ୍କର ସୁତ ହେଲେ ଯଶୋଦା, ଗୌରୁଣୀ ପିଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ। ଗୋପିକା ସୁତ ହେଲେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ। ଦେହିନାଂ ନାୟଂ ସୁଖାପଃ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ପାଇବ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନିନାଂ ଚାତ୍ମଭୂତାନାଂ ଯଥା ଭକ୍ତିମତାଙ୍ଗି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୂଜା ପାଠ, ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିକି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଲଭ ନୁହଁ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ହିଁ ପାଇପାରିବ। କେବଳ ଭାଗବତ ଗୋଟକ ଆଗ ଭକ୍ତିକି ନେଇକରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମୋଟେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋଟେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଲା ଭକ୍ତି। କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି କେବଳ
मुक्ति मोर दरकार नहीं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भव तत्भक्ति रोहि तुकी त्वयि न धनं न जनं न सुंदरी कवितां बा जगदीहि सकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भव तत्भक्ति रोहि तुकी त्वयि सुंदर श्लोक से भक्ति कथा लिखाई मत जिते जन्म दियो कौन से असुविधा नहीं किंतु आपण चरणार बिंदर मोर भक्ति भाव थाऊ आपण ना मु नौ थाए ये प्रकार है पाठ इटी मध्य ठीक से यहाँ कहुई संपूर्ण भागवत आग केवल भक्ति उपर आधारित भक्ति द्वारा भगवान मिलती ये कथा केवल लिखाई भागवत गोटिका आग कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरी प्रभु अद्राकित अर्जुन पूर्वम गुह्यक धनदात्मज ये प्रकार होकर उल्लू खल बांधि देते कृष्ण बर्तमान कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरी उल्लू खल बांधि दे माँ यशोदा स्त्री लोक तो घर कम व्यस्त रहा कथा तेणु यशोदा अनेक कम साधारण गोटे घर जी कम तर अधिका कम कहीं गाई गुड़े अच्छा देहरे दही मुहा हे सी हे क्षीर दुहा हे क्षीर सीझ अनेक कम युवाक तेणु साधारण घर ठार गौड़ घर कम अधिका तेणु माँ चलीगले बांधि देकरी दौड़ी आणिक उदखल बांधि माँ चलीगले भगवान कौन कले अद्राकित अर्जुन पूर्वंगुह देखिले दीटा अर्जुन गछ अच्छी से माने धनदात्म जो धनद माने कुबेरंकर पिला नलकुबर एवं मणिग्रीव नामक दीटा कुबेरंकर पिला से गुड़ाक गछ होती अर्जुन गछ ये कथा भगवान जानी पकेले पूरा नारद सापेन मूर्खता प्रापित मदात नलकुबर मणिग्रीव ख्यात श्रेयान्वित कुबेरंकर पुओ दीटा है नलकुबर एवं मणिग्रीव एमाने अत्यंत मदमत्त है गुड़ाक अहंकारी तेणु नारदंकर अभिशाप ये गछ हो जा नारद कहदे से गछ होती अच्छा कौन है कहीं गछ से कथा आगू देखा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे गोपी प्रसाद नाम नवमोध्याय आज दशम ये जमनार्जुन उद्धार हे राजा उवाच राजा परीक्षित प्रश्न कले कथ्यतां भगवान एतत् तयो शापस्य कारणम पूर्व अध्याय शेष श्लोक कहले जे नारद अभिशाप देदेले गछ हो जा सांगे सांगे परीक्षित प्रश्न कर ये कौन भी नारद कहीं अभिशाप देले गछ भावी जत विगरहित कर्म जे नवा देवर्षे है तम जड़े देवर्षि होउछन्ति नारद तांको पाखे तो तम गुण नाई क्रोध करिवार नाई से रागिकी अभिशाप देवे कहीं अभिशाप जड़े दब से उत्त्यक्त है ना न रागिले कौन किए अभिशाप दब आज तो तम गुण नाई नारद हेले ईश्वर प्रेम रे आनंद रे बुलू था राग आसला कहीं कौन एमाने विगर्हित कर्म कले कौन गर्हित कर्म एमाने कले जो कर्म को अनुभव करी नारद अत्यंत विरक्त होकर अभिशापटा देले ना आउ कौन तेणु काम नारद विरुद्ध ये कौन कले जे नारद अभिशाप देले ये कथा मत टे बुझे दि श्री शुकवाच भगवान शुकदेव कहते रुद्र से अनुचर भूत्वा सुधृत धनदात्मज धनद माने कुबेर कुबेरंकर पुत्र नलकुबर मणिग्रीव ये दुईटा जाक शिवशंकर अनुचर हे तेणु से औद्धत्य आहरी बढ़ीगला इे कुबेरंकर पुओ सियाड़े शिवंकर सेवक तेणु अहंकार बा औद्धत्य बढ़ीगला अहंकार एवं औद्धत्य सब बढ़ला कैलाश पवने रम्ये
ମନ୍ଦାକିନ୍ୟାଂ ମଦୋତ୍କଟୌ। ତେଣୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମଦବତ୍ତ ହୋଇ ବାରୁଣୀ ମଦିରାଂ ପିତ୍ୱା ମଦା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋଚନୌ ସ୍ତ୍ରୀଜନୈଃ ଅନୁଗାୟଦ୍ଭିଃ ଚେରତୁଃ ପୁଷ୍ପିତ ବନେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି, କୈଳାସ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶ, ଇ ଯୋଡ଼କାକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ବାରୁଣୀ ମଦିରାଂ ପିତ୍ୱା। ତାହେଲେ ବାରୁଣୀ ମଦିରା ପାନ କରି ମଦିରା ପିଇକିରି ମଦ ପିଇ ମଦା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋଚନୌ, ମଦ ପିଇଲେ ଆଖି ଟଳ ଟଳ ହେବ, ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦିଶିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଖିକି ଟଳ ଟଳ ହେଇକିରି ଆଖିକି ବୁଲେଇକିରି ନାଲି ନାଲି ଦୃଷ୍ଟି ଆଖି ମଦ ପିଇକିରି ଉନ୍ମତ୍ତ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଜନୈଃ ଅନୁଗାୟଦ୍ଭିଃ, ଗାଳେ ଅନେକ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗହଣରେ ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗହଣରେ ଚେରତୁଃ ପୁଷ୍ପିତ ବନେ। ଆଉ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଭିତରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଇଏ ଦୁଇଟା ନଳକୂପର ମଣିଗିର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଆଉ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଗଙ୍ଗାୟାଂ ଅମ୍ଭୁଜ ବନରାଜିନୀ ବିକ୍ରୀଡ଼ତୁଃ ଯୁବତୀଭିଃ ଗଜୌ ଇବ କରେଣୁଭିଃ। ଏମିତି ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିସାରି ଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଯାଇକିରି ପଶିଗଲେ। ପଶିକିରି କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ହସ୍ତିନୀକି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ହାତୀ ଥାଏ, ହସ୍ତିନୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ହାତୀ, ସେମିତି ଅନେକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ। ଯେମିତି ହାତୀ ହାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗଙ୍ଗାରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, ଇଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଯାଇକିରି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧରିକି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଗଙ୍ଗାରେ। ଆଉ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚ ଦେବର୍ଷିଃ ଭଗବାନ ତତ୍ର କୌରବ ଅପଶ୍ୟନ୍ ନାରଦୋ ଦେବୌ କ୍ଷୀବାଣୁ ସମବୁଦ୍ଧ୍ୟତ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୌରବମାନେ, କୌରବ କୁରୁକୁଳର ଦାୟାଦ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କ'ଣ ଯଦୃଚ୍ଛୟା, ନାରଦଙ୍କ କାମ ହେଲା ବୁଲିବା। ସେ ଆସିକିରି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଇଏ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଆସିବେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅପଶ୍ୟତ ନାରଦ ଦେବୌ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଳକୂପରେ ମଣିଗ୍ରୀବ କୁବେରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି କାଠ ପଥର ଗଛ ଦେଖି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମଦ ଖାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ଯୁବତୀକି ଧରିକିରି ଗଙ୍ଗାରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କି ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବା, ପାଣି ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସିବା, କିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଲେ। ଆଉ କିଏ ମାନେ ସ୍ଥାଣୁ କାଠ ପଥର ଭଳିଆ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବ୍ରୀଡ଼ିତା ଦେବ୍ୟ ବିବସ୍ତ୍ରା ସାପଶଙ୍କିତା ବାସାଂଶି ପର୍ଯ୍ୟଧୁ ଶୀଘ୍ରಂ ବିବସ୍ତ୍ରୌ ନୈବ ଗୁହ୍ୟକୌ। ସବୁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକରି ପାଣିରେ ପଶିଥିଲେ। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକରି ଗାଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏତ କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସଦାବେଳା ଲେଖା ହେଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସବୁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକରି ଗାଧାନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଗୁଡ଼ା ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଲଜ୍ଜିତା ହେଲେ ଏବଂ ବିବସ୍ତ୍ରା ସାପ ଶଙ୍କିତା, ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇକରି ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ହେତୁରୁ ନାରଦ କାଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ, ତେଣୁ ଭୟ ବିହ୍ୱଳ ହେଇକିରି ଶୀଘ୍ରಂ ବାସାଂଶି ପର୍ଯ୍ୟଧୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁହ୍ୟକୌ ବିବସ୍ତ୍ରୌ, ସେ ଗୁହ୍ୟକ ମାନେ ନଳକୂବର ମଣିଗ୍ରୀବ କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏମାନେ ବି ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ, କିଛି ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ। ତୌ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମଦିରା ମତ୍ତୌ
ଶ୍ରୀମଦାବ୍ଧୁ ସୁରାତ୍ମଜୌ ତୟୋ ଅନୁଗ୍ରହାର୍ଥାୟ ଶାପଂ ଦାସ୍ୟନିଦଂ ଜଗୌ। ନାରଦ ଦେଖିଦେଲେ, ଇଏ ହେଲେ ଧନଦଙ୍କର ପୁଅ, ସୁରାତ୍ମଜୌ ଦେବତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, କୁବେର ଛୋଟିଆ ଦେବତା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ। କେଡ଼େ ଶ୍ରୀମଦାବ୍ଧୌ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦାନ୍ଧ, ସିଆଡ଼େ ମଦାନ୍ଧ, ମଦ ପିଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ, ମଦ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ମଦ ପାନ କରି ମଦିରା ମତ୍ତୌ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ନାରଦ ଏ କଥା ଦେଖିକିରି କହିଲେ ତୟୋଃ ଅନୁଗ୍ରହାର୍ଥାୟ, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନାରଦଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା। କୁବେରଙ୍କର ପିଲା ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଲେ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଅଭିଶାପଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ନା। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଜୀବନାଗ ଗୁଡ଼ା ପତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଶାପମ୍, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଦାସ୍ୟନ୍ ଇଦମ୍ ଜଗୌ, ଅଭିଶାପ ଦେଇକରି କହିଲେ। କ'ଣ ଅଭିଶାପଟା କହିବେ, ଏ କଥା ଏଠି କହିବେ। ନାରଦ ଉବାଚ, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ନ ହ୍ୟନ୍ୟୁ ଜୁଷତୋ ଯୋଷ୍ୟାନ୍ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶୁ ରଜୋ ଗୁଣାଃ ଶ୍ରୀମଦାଦାଭିଜାତ୍ୟାଦି ଯତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂତମାସବ। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ନ ହି ଅନ୍ୟ ଜୁଷତୋ ଯୋଷ୍ୟାନ୍ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶୋ ରଜୋ ଗୁଣାଃ, ରଜଗୁଣି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମଦ ଫଦ ପାନ କରିକିରି ସଂସାର ଭୋଗ କରିବା ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶା ରଜୋ ଗୁଣାଃ ହି ଅନ୍ୟ ଜୁଷତୋ ଯୋଷ୍ୟାନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିଏ? ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ବୁଦ୍ଧି ରଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭୋଗରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସଂସାର କେମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦାଦିଭି, ଶ୍ରୀମଦାଦାଭିଜାତ୍ୟାଦି ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ ତ ଉପଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ମତୁଆଲ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ମଦୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ମାତାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ପୁଅ, ଅହଙ୍କାର, ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଏ ଦୁଇଟା ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୂଳ, ଇଏ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ମଦାନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂତମାସବ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମଦ ଖାଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ କାମ। ଆଉ ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ରଖି, ଯଦି ସେ ରଜଗୁଣୀ ହେଇକି ଆହୁରି ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଦମତ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ, ସେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳ କରି ନିଜର ଅଧୋପତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧୋପତନର ମାର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର, ଇଏ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି, ଏଇଟା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହନ୍ୟନ୍ତେ ପଶବୁ ଯତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଅଜିତାତ୍ମଭି
ମନ୍ୟମାନି ଇମಂ ଦେହଂ ଅଜରା ମୃତ୍ୟୁନଶ୍ୱରମ୍। ଇମମ୍ ଦେହଂ ନଶ୍ୱରମ୍, ଏ ଶରୀରଟା ହେଲା ନଶ୍ୱର ମାନେ ଅସ୍ଥିର, ବିନାଶଶୀଳ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ଚାଲିଯିବ କେହି ତାକୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିବ ସେଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦେହ ଅନିତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଅଜର ଏବଂ ଅମର ବୋଲିକି ଲୋକ ଭାବି ମୁଁ ମରିବି ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ମରିବି ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଏମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଲା ନିଶ୍ଚିତ ମରିବି ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଅଣ୍ଠି ପୋଇକି ବଢ଼ିଆ ପିଟା ହଣା ବରା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାନ୍ତା। କିଏ ଖାଇଗଲା ହେଲା ହେଲା ଆମର ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବା କା ସେ ବଢ଼ିଆ ପିଟା ହୁଆ ଢୋଡ଼ା କ'ଣ ଦରକାର, ଭାଇ ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ହେବ ଯାହାର ଯିଏ ମରିବ ବୋଲି ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଲୋକ ମଲେଣି ଅନେକ, ସବୁଦିନ ଅନ୍ୟମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମରିବି ଏ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବନି କି ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏ ଯଦିଓ ଶରୀର ନଶ୍ୱର ବିନାଶଶୀଳ ହେଲେ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣୁନି। ଏବଂ ହନ୍ୟନ୍ତେ ପଶବଃ ଯତ୍ର, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଶ୍ରୀମତରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବଶରେ ରହିଥିବା କ୍ରୂର ପୁରୁଷ ନିଜର ନାଶବାନ ଶରୀରକୁ ଅଜର ଅମର ବୋଲି ଧରି ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମାରିକିରି ଖାଇଯାଉଛି। କି ତୁ ଗୋଟେ ମଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ତ କଥା ଆଉ। ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଅଜିତାତ୍ମଭି, ଦୟାହୀନ, ଦୟା ଯାହାର ଅଛି ସେ ମାରିବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏବଂ ଅଜିତାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକିରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ ନଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିନାଶଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବନି କି ମରିବିନି ଏ ପ୍ରକାର ମନେ କରି ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମାରିକିରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ମରିବ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି। ଦେବ ସଙ୍ଗୀତମ ଅପ୍ୟନ୍ତେ କୁର୍ମୀମତ ଭସ୍ମ ସଙ୍ଗୀତମ୍ ଭୂତଧୃକ୍ ତତ୍କୃତେ ସ୍ୱାର୍ଥଂ କିଂ ବେଦ ନିରୟୁଜତଃ କହିଲେ। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଭୂଦେବ, ନରଦେବ, ଦେବ ଆଦି ନାମରେ ନାମିତ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ, ଶେଷରେ ତାର ତିନି ପ୍ରକାର ଗତି ହୁଏ। ଦେବ ସଙ୍ଗୀତମ୍, ଏ ଶରୀରକୁ ଦେବତା, ଭୂଦେବ, ନରଦେବ, ଦେବ, ରଜା, ଅମୁକ ସେ ରଜା, ଭୂଦେବ ନରମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଭୂମିର ଦେବତା କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୂଦେବ କୁହାଯାଏ। ନରଦେବ ବୋଇଲେ ରଜା, ଦେବତା ବୋଇଲେ ଦେବତା, ଦେବବଂଶୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଦେବ 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 କୁହାଯାଉଛି। ଭୂଦେବ, ନରଦେବ, ଏସବୁ ଆଖ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ଯାଉଛି ଶରୀରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରର ପରିଣାମ ମାନେ ଶେଷ, ଶରୀର ଶେଷ ହେବ କେଉଁଠି ନା ପାଉଁଶ ମୁଠେ, ନହେଲେ କୁଆ, ଶାଗୁଣା, କୁକୁର ବିଲୁଆ ଖାଇଲେ ମଳ, ଯଦି ପୋତି ଦିଆଗଲା କୁର୍ମୀ କୀଟ ଖାଇଯିବେ, ଶରୀର ଶେଷ ହେଲା। ଏ ଶରୀରର ଶେଷ ହେଉଛି ପାଉଁଶ ମୁଠାକରେ। ତଥାପି ୟାକୁ ଭୂଦେବ, ନରଦେବ, ଦେବ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୂତ ତତ୍କୃତେ ସ୍ୱାର୍ଥମ୍, ଏଭଳି ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ନାହିଁ
ଅଛି ହଁ ଅଛି ନା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟଠୁ ଶରୀର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 70 କି 72 75 ହେଲାଣି ଅଛି ଆହୁରି ରହିବ ନା ନାହିଁ ଏ ନାହିଁରେ କିରେ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ କେମିତି କହୁଛୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି କି ନା ନାଇଁ ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଥିଲା ନା ହଁ ଏବେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ଆସିଲାଣି ନା ହଁ ତାମାନେ ସେ ଟିକି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ଟିକି ଶରୀରଟା କାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣଟେ ଅଛି ନା ସେଇ ଶରୀରଟା ନାହିଁ ସିନା ତାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ଯେମିତି ଆସିଛି ନା ସେଇ ତ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ଯୁବକ ଥିଲୁ ସିଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଛି କ'ଣଟେ ଏ ଶରୀର ଅଛି ପିଲା ଶରୀରଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶରୀର ଅଛି କି ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛୁ କେମିତି ଯୁବକ ଥିଲୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଥାଇକିରି ନାହିଁ ତେଣୁ ନାହିଁ ଶରୀର ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲା ହେଇଥିଲି ନାହିଁ ଯୁବକ ହେଇଥିଲି ନାହିଁ ଏବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଇଏ ବିନାଶ ହେବ ତାହେଲେ ଅଛି କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁରେ ଇଏ ମୋଟେ ନାହିଁରେ ଦେହ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ନାହିଁ ସେ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ସେ ଶରୀର ଖାଇକିରି ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକିରି ଅନ୍ୟ ପଶୁ ବଧ କରିକିରି ନରକକୁ ଯିବୁ ପଶୁ ବଧ କଲୁ ମାନେ କ'ଣ ହବରେ ତୁ ହଣା ଖାଇବୁ 10 ଥର ତୁ ଥରେ ଗୋଟେକୁ ହାଣିଲୁ 10 ଥର ହଣା ଖାଇବୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ନାହିଁ ସେ ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବୁ ଧିକ୍କାର ତତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶରୀରର ପରିଣାମ ପାଉଁଶ ମୁଠେ ନହେଲେ କୁର୍ମି କୀଟ ଖାଇବେ ମଳ ହେଇକିରି ପଡ଼ିବ ଏଇ ତ ନା ହଁ ଯେଉଁ ଶରୀର ନାହିଁ ବା ଯଦି ଅଛି ତାର ପରିଣାମ ଏହା ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବୁ ଛି ଧିକ୍କାର ତତେ ମାରିକିରି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ କାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଏ ତ ପରସ୍ପର ସବୁ ଖାଦ୍ୟଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଇଁରେ ପୁଅ ମାରିକିରି ଖାଇଲେ ହେବ କ'ଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତ ଅନୁସାରେ ଫଳଟା ମିଳିବ ନା ଏବେ ତାକୁ ତୁ ମାରୁଛୁ ତୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁ ବି ଯେତେବେଳେ ହଣା ଖାଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁ ଗୋଟାକୁ ମାଇଲେ ଆମକୁ 10 ଥର ହଣା ଖାଇବ କହ 10 ଥର କି 50 ଯେତେ ଥର ହଣା ଖାଇବ ସେମିତି ଅନେକ ଥର ତେଣୁକରି ନର୍କଗତି ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ନର୍କଗତିକି ପାଇବ ଏବଂ ହଣା ଖାଇବ ତେଣୁ ମାରିକିରି ଖାଆନି ଯେଉଁ ଶରୀର ନାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କ'ଣ ଗଲା ଦେହ କିମନ୍ନ ଦାତୁହୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଶରୀରଟା କାହାର ଶରୀର ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ହଁ ଏଇ ଶରୀରଟା କାହାର କିରେ ଅନ୍ନଦାତୁହୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ବଞ୍ଚେଇଛି ଏ ଶରୀର ତାର ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱୋହ ନିଷେଧୁ ମାତୁହୁ ଏ ବଚଙ୍ଗ ବାପ ଅଜା ମାଙ୍କର ଏ ଶରୀରଟା ନା ମାତୁହୁ ପିତୁହୁ ବା ଜଣେ ଆମକୁ କାମରେ ଖଟଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଏ ଶରୀରଟା ତାର ଯେହେତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ବଞ୍ଚେଇଛି ନା ଯିଏ ଏହାକୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ରଖିଛି କିଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆସେ ସେତିକି 1000 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଦିଆହେଲା ତୁ ମୋରି ଘରେ ରହିଥିବୁ ଯାହା କହୁଥିବୁ କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଶରୀର କାହାର ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଛି ତାର ନା ବାପା ମାଙ୍କର ନା ଅଜା ଆଈଙ୍କର ନା ସ୍ତ୍ରୀର କାହାର ଶରୀରଟାକିରେ ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି ମ ମାତୁହୁ ପିତୁହୁ ବା ବଳିନ କ୍ରେତୁହୁ ଯିଏ ବଳବାନ ଲୋକ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ତୁମକୁ ଖଟଉଛି କିଏ କିଣିକିରି ନେଇଯାଉଛି ନା ଅଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି ଶେଷକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଭସ୍ମ ହେବା ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର କାହାର ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି
ଆଉ କୁକୁର ବି ଖାଇବେ, କୁକୁର ଶାଗୁଣା କୁଆ ତାଙ୍କର ବୋଲେ ଏଇ ଶରୀର କାହାର ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦେହମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଭାବାପ୍ୟୟମ୍, ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଉପରେ କାହାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଏକମ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦେହମ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଦେହଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଭାବାପ୍ୟୟମ୍, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ଶରୀରଟା କାହାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଜିନିଷ। କୋ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଆତ୍ମସାତ୍ କୃତ୍ୱା ହନ୍ତି ଜନ୍ତୁନ୍ ଋତେ ଅସତଃ, କେଉଁ ଅସଜ୍ଜନ ନ ହେଇଥିଲେ କେଉଁ ସଜ୍ଜନଟା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଲୋକଟା ଯେ ଶରୀରକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାରିକିରି ଖାଇବ କିରେ? କାହାର ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଦେଖି କହିଲ? କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶରୀର ତ ନାହିଁ, ଅଧିକାର କ'ଣ ହବ? ଏ ଶରୀର ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ନାହିଁ ତ, ଯାହା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଅଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ, କାହାର ୟା ଉପରେ ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସିଲେ ଅଛି, ସିଲେ ନାହିଁ। ଏ କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ମିଶିଯିବ, ତାର ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଇଟା କେହି କିଏ ଜାଣିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଜୀବ ମାରିକିରି ଖାଇବ? ଛେ, ତାହେଲେ ଜୀବ ହିଂସା ନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେ ମୂଢ଼ମାନବ କିଛି ବୁଝୁନୁ। ନ ମାରି କାହାକୁ ମାରି ଜବରଦସ୍ତ ମାରିକିରି ଖାଇଲେ କ'ଣ ତୋର ହେଇଯାଉଛି କେଜାଣି? ସେଟା ମୋଟେ କର ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁନ୍ ଋତେ ଅସତଃ ଋତେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ ସେ ତ କେବେ କରିବନି। ଅସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଅସଜ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଅସଜ୍ଜନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶତକଡ଼ା କୋଟି ହଜାରରେ ଜଣେ ଥିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ? ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ହରିବୋଲ ନା ପଶୁ ମାରିଣ ମାଂସ ଖାଇ ହିଙ୍ଗେ, ସମସ୍ତେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବ? ତାପରେ କହିଲେ ଅସତଃ ଭାଗବତ କେବଳ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଚିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ପଶୁ ମାରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ବୋଲେ ପଶୁ ମାରିକିରି ଖାଇ ପକାଉଛ, ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ? ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଶରୀରଟା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା। ଶରୀରଟା ଅଛି ତ, ଯେଉଁ ଶରୀର ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ମାରିକି ଖାଉଛ କିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ? ଅସତଃ ଶ୍ରୀମଦାନ୍ଧସ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ପରମଞ୍ଜନ ଆତ୍ମୋପମ୍ୟେନ ଭୂତାନି ଦରିଦ୍ର ପରମିକ୍ଷତେ। କହିଲେ ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେହୁ ଅନ୍ଧ, ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। କହିଲେ ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେହୁ ଅନ୍ଧ, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକିରି ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲିବ କେମିତିକିରେ? ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ପଳେଇଲେ, ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକି ତ ଅନ୍ଧ। ସେ ସମ୍ପଦ ନାଶତା ଔଷଧ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପଦର ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ତା ଆଖି ଫିଟିଯିବ। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଅସତଃ ଶ୍ରୀମଦାନ୍ଧସ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ପରମଞ୍ଜନମ୍। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏଇଆ। ଆଉ ଅସତଃ ଶ୍ରୀମଦାନ୍ଧସ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଠି ଅସଜ୍ଜନ ମଦାନ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଇକିରି, ଏବଂ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ହିଁ ତାର ଅସତ ପଣିଆ ଲୋପ ହୋଇଯିବା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମଦାନ୍ଧ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମୋପମ୍ୟେନ ଭୂତାନି ଦରିଦ୍ର ପରମିକ୍ଷତେ। ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ସେ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରେ।
ଦରିଦ୍ର ପରଂ ଇକ୍ଷତେ, ବରଂ ଦରିଦ୍ରଟା ସବୁଠୁ ଠିକ୍, କାରଣ ସିଏ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରେ। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଟାକୁ ଦେଖିବ ସିଏ, ଆଉ ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାରି ପରି ଅସହାୟ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅସହାୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଅସହାୟ। ଯଥା କଣ୍ଟକ ବିଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଜନ୍ତୁ ନେଚ୍ଛତି ତାଂ ବ୍ୟଥାଂ ଜୀବ ସାମ୍ୟଙ୍ଗତ ଲିଙ୍ଗି ନ ତଥା ବିଦ୍ଧ କଣ୍ଟକ। କଣ୍ଟକ ବିଦ୍ଧାଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ତେଣୁ ଯିଏ କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିଛି ଯାହା ଗୋଡ଼ରେ ସିଏ ବୁଝିଛି ତା କଷ୍ଟଟା କେମିତି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁବ ଅନ୍ୟ କାହା ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ନ ବୁଡ଼ୁ। କାରଣ ସେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଚାଲିପାରିବନି, ଛୋଟେଇକିରି ଚାଲିବ, ନ କାଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି। ତେଣୁ ଆଉ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ବୁଡ଼ିକିରି ସେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ନ ପାଉ, ଏକଥା ସିଏ ଚାହିଁବ। ଜୀବ ସାମ୍ୟଙ୍ଗତ ଲିଙ୍ଗେଇ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେହରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ, ସେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାର ପୀଡ଼ା ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବ ସାମ୍ୟଙ୍ଗତ ଲିଙ୍ଗେଇ ନ ତଥା ବିଦ୍ଧ କଣ୍ଟକ। କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ା ଜନିତ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ଆଉ କେହି କାହାର କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ା ଆଉ କାହା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ନ ଫୋଡ଼ି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାହା ଅନୁଭବ କରିନି ତାହାର କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ପଶୁକୁ ମାରିକିରି ଖାଉଛ, ତେଣୁ ମାରିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ତ ହଣା ଖାଇନ, ତୁମେ କାହିଁ ଜାଣିବ? ଏଇଠି ବି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକିରି ଖାଆନି। ଦରିଦ୍ର ନିରହଂ ସ୍ତମ୍ଭୁ ମୁକ୍ତ ସର୍ବ ମଦିରିହ। ଟିକେ କଥାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଲୋକ ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦମତ୍ତ, ନଳକୂବର ମଣିଗ୍ରୀବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେବପୁତ୍ର। ସେଇଥିରୁ କେତେ କଥା ବୁଝିଆ ହେଲା ଯେ ହିଂସା କରନି କାହାକୁ, ଏ ଦେହଟା ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କିରେ ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦିଆଯାଇକିରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମ ତୁ ପାଇଛୁ, ପାଇକି ସେସବୁ ମଣିଷ ପାଇଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ମିଳିବା, ହେଲେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ କିରେ? କିଛି ବୁଝିଲୁନି ତ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ତୁ ଶରୀରଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ହାଣି ମାରିକି ଖାଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତା ଗୋଟେ ବୁଝିଲୁନି ତ। ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥାରେ। କାରଣ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିକିରି କେମିତି ସୁଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛୁ ରେ, ବଞ୍ଚିନୁ ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ସେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କ'ଣ କିରେ? କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିନୁରେ, ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ମରିକିରି ବଞ୍ଚିଛୁ, ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ଲୋଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଆଉ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବିନି। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତୁ କରୁଛୁ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବୁ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ନା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ପଶୁ ମାରିକିରି ଖାଇକିରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବି, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିଛୁ। ଦରିଦ୍ର ନିରହଂ ସ୍ତମ୍ଭ ମୁକ୍ତ ସର୍ବ ମଦେହୀୟ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟା ତାର ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଅହଙ୍କାର କରିବ କ'ଣ? ସିଏ ମୁକ୍ତ ସର୍ବମଦେହୀ, ତା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର କରିବ ଯେ? ଦରିଦ୍ରଟା ମାନେ ସବୁ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର କିଛି
ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କୋଉଟା କିଛି ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ନିରୀହ ହେଇକି ରହିବ। ନିରୀହ ମୁକ୍ତ ସର୍ବମଦେହି, ସେ ସବୁ ମଦରୁ ମୁକ୍ତ। କୃତ୍ସ୍ରମ୍ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଆପ୍ନୋତି ତଦ୍ଧି ତସ୍ୟ ପରମ ତପଃ। ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର ମଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୈବବଶତଃ ତାକୁ ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦରିଦ୍ରଟା ତାକୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିକିରି ବିକଳିଆ ହେଇକି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରି ଖାଉଛି, ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ହଉ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ କଥା ଆସିନି, ଅଭିଶାପ ଦେବେ।